ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਹੋਰ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਚ। मैं सारे सज्जण व्यक्ति जो इत्थे आए हुए हैं उन्हां दा धन्नवाद करदा, MC सवान दा धन्नवाद करदा, मीडिया के साथी कर्मचारी है जो आए ने इत्थे उन्हां दा धन्नवाद करदा, कैप्टन हरपाल सिंह जी इन्हां दा धन्नवाद करदा, इन्हां ने अपना टाइम कढ़िया साडे इत्थे प्रोग्राम च आउण लई। खास तौर पर अपने DSP साहब श्री गुरदेव सिंह जी का धन्नवाद करदा कि उन्होंने सुपरविजन विच ये प्रोग्राम है जिहड़ा आयोजित किया गया। यह प्रोग्राम 26 जून लई रखा गया है खास तौर पर, क्योंकि इस दिन इंटरनैशनल एंटी ड्रग डे के तौर पर मनाया जाता है। अपना पंजाब कदे इत्थे कहा जाता सी कि कोई जे जवान देखना गभरू देखना तो पंजाब का देखना, पर पिछले 15 तो 20 सालों के विच ये जिहड़े नशे आए है इन्हां ने साडे पंजाब दे विच जवानी नूं रोल के रखता। हुण दी कहावत बन गई है कि जे कोई नशेड़ी देखना तो पंजाब का देखो। इस करके वर्ल्ड लैवल पे इंटरनैशनल डे है जो ये एंटी ड्रग के रिगार्डिंग मनाया जाता है। ये सैमीनार लाए जाते हैं, असी अपने वास्ते लाने हैं ताकि सानू जिहड़े समाजिक तौर पर मोहतबर बंदे है पिंड के सरपंच MC सवान साडा सहयोग देण। इस करके इस डे नूं असी अपने तौर पर आयोजित करते हैं ताकि तुसी साडे नाल रल के इस जो पंजाब दे विच ये कोड़ वधिया होया है इहनूं रोकिया जा सके। रोकिया किद्दां जाऊगा? तुसी जिहड़े लोग पिंडां 'च रहिंदे हैं शहरां 'च रहिंदे हैं सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इन्फॉर्मेशन ਹੁੰਦੀ है भी फलाना बंदा बेचता है। तुसी अपने तौर पर जाके 5-10 बंदे इकट्ठे करके भी उत्थे जे तुसी कहोगे भी ये काम नहीं करना तो वो जरूर उत्थे उहदे पर हल साडे लई बड़ी दिक्कत है, क्योंकि असी जाते हैं वो समान बड़ा ही थोड़ा क्वांटिटी हुंदा, किते इट्टां 'च लगोता किते लगोता सानू नहीं लभदा, सानू खाली हत्थ आउणा पैंदा। पर असी अपने वाल ते पूरी कोशिश करते हैं। जिस दिन का मैं इत्थे आया असी कई पर्चे चिट्टे दे दिते है। परसों चौथे भी असी चिट्टा जिहड़ा मुंडा लड़का बेचदा सी असी उहनूं फड़िया है। लगातार साडियां कोशिशां जारी है, पर मेरी बेनती ये भी है कि तुसी भी सानू सहयोग दिओ। बड़ा धन्नवाद सारिਆਂ ਦਾ। मुख मेहमान साहब, DSP साहब, SHO साहब ते भैन भरावो मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ निकी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी नशिਆਂ ते जवानी जिहड़ी अपनी विदेशों विच जा रही है वो विषय ते अज आपां इकट्ठे हुए हैं ते मैनूं अज इत्थे बोलण का मौका दिता। मैं सारिਆਂ का धन्नवाद करदी हाँ, खास करके सर का भी जिहड़ा उन्होंने प्रोग्राम रखिया हैगा नौजवान पीढ़ी नूं नशिਆਂ तो गुरेज करन लई, उहदे लई इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते ये कोई दो रावा नहीं हैगा कि अज अपना पंजाब जिहड़ा हैगा बहुत गंभीर स्थिति विच है। एक पासे तो जिहड़ी पंजाब की नौजवानी है वो विदेशों च जा रही है। वो क्यों जा रही है? क्योंकि इत्थे रोज़गार के साधन खत्म हो चुके हैं। खास करके जिहड़ा नशे का कोड़ है उन्हें पिछले एक दहाके विच अपने पंजाब नूं पूरी तरह जकड़ लिया। घर घर विच गढ़ बनिया होया नशे का। ਉਹਦੇ ਲਈ इकल्ली पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर सकती ਜਦੋਂ तक साडा लोगों का उन्हां नाल सहयोग नहीं हैगा। पुलिस अपना फर्ज निभाती है। छोटे तस्कर ने जिहड़ा चिट्टा वेचते हैं पिंडां विच उन्हां नूं फड़दी है, परचा हो जाता है, हफ्ते बाद जमानतां हो जांदियां, वो लोग आके फिर उस काम ते लग जाते हैं। वो कोई हल नहीं हैगा क्योंकि त्रासदी है पंजाब की। इत्थे इसलिए सरकारां भी जिम्मेवार ने क्योंकि सरकारां वल्लों पिछले समयां 'च जिहड़े रोज़गार के साधन है वो चंगी तरह नहीं मुहैया कराए गए नौजवानों को। जिहड़ा मेन कारण है बेरोज़गारी। तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होकर समाजिक संस्थावां अपने राजनीतिक बैठे ने, वीर जी बैठे ने, पंजाब सरकार के नुमाइंदे भी ने, इन्हां नूं भी एक बेनती है भी तुसी भी अपना फर्ज समझो। नाल दी नाल सरकार नूं तुसी मैसेज दो भी जो भी साडे एरिए विच बेरोज़गारी की घाट है
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੂਜਾ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਊਗੀ? ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਭੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜੀ, ਪਾਨ ਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਮਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਡੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 34ਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਆਨਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 1987 ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ 17 ਕਿਉਂਕਿ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ 17 ਜਾਂ 26 ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 26 ਤਰੀਕ ਹੀ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲਿਨ ਜੈਕਸੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ 1839 ਚ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਫਸਟ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਫੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਸਟ ਵਾਰ 1839 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਾਇਆ। ਆ ਕਰਕੇ 26 ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 34ਵਾਂ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੋਸਤ, ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਭੰਗ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜਿਹਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਫਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਫਸਣ 'ਚ ਬਚਾਉਣ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਲਾ ਰੱਖਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਬੈਠਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰੀਏ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਆਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 99% ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ। ਮੈਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਬਾਏ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਕੀਪਸ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਹਿਚਾਰ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨੇਹ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਅੰਗ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੋੜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਬੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਢਿਮਕੇ ਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਉਚਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9915 00221, ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੀ, ਨਰੋਆ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।